ایک اور اہم معاملہ، آئی ایم ایف سے پاکستان کے لیے $7 ارب کے قرض پروگرام کی منظوری مزید تاخیر کا شکار ہو گئی۔ آئی ایم ایف نے دوست ممالک سے $12 ارب قرض رول اوور کرانے اور ریونیو شارٹ فال پورا کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ اس مہینے قرض پروگرام کی آئی ایم ایف سے منظوری ملے گی۔ آغاز میں آپ کو بتائیں گے یوٹیلیٹی سٹورز پر عوام کے لیے ریلیف۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کا 700 سے زائد اشیاء کی قیمتوں میں کمی کا اعلان۔ اشیاء ایم کیو ایم پاکستان آج کے الیکٹرک کے ہیڈ آفس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کرے گی۔ ایم کیو ایم کے سینئر رہنما انیس قائم خانی نے اراکین مرکزی کمیٹی اور ذمہ داروں کے ہمراہ احتجاج کی جگہ کا دورہ کیا۔ پاکستان کے لیے کہ ان کو چین کی طرف سے بھی اور جو گلف کنٹریز ہیں ان کی طرف سے بھی کوئی ایڈیشنل کمرشل فائنینسنگ ابھی تک سیکیور نہیں کر سکے، تو اب ان کا جو رخ ہے وہ یورپ کی طرف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہوپ فلی دے ول بی ایبل ٹو پروڈیوس سم تھنگ آن دا ٹیبل۔ اور اگر تو یہ 15 سپٹمبر تک یہ ساری ایشورنسز دے لیتے ہیں تو پھر تو یہ سپٹمبر میں جو کیس ہے پاکستان کا وہ بورڈ میں چلا جائے گا۔ ٹائٹ چیزیں ہیں، بٹ ایسا نہیں ہے کہ بالکل بھی جو ہم کہہ سکیں کہ نہیں بالکل ہونے نہیں جا رہا ہے، ابھی اس کے بارے میں کافی چیزیں ٹائٹ ہیں۔ بالکل صحیح جی۔ علی خضر صاحب، سر آپ نے ابھی آج ہی میرے خیال میں ٹویٹ کیا ہے، اور آپ کی ذرا اسیسمنٹ اگر اس ٹویٹ سے جو مجھے سمجھ آیا وہ شہباز رانا صاحب سے تھوڑی مختلف ہے۔ یو ساؤنڈیڈ مور ہوپ فل اباؤٹ دا فیکٹ کہ یہ ہو جائے گا، فائنینسنگ بھی ارینج ہو جائے گی اور آئی ایم ایف سے ڈیل بھی ہو جائے گی یا اپروول بھی مل جائے گا۔ جی میرا خیال میں یہ مجھے لگتا ہے کہ ڈیل مل جائے گی بالکل، لیکن جیسے شہباز نے کہا کہ میں نے ابھی اس میں ٹویٹ میں کہا کہ $2 بلین جو اس وقت امیجیٹ وہ چاہیے انکریمنٹل، وہ سب سے بڑا ایشو ہے۔ اس میں کافی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور اس میں وہ سعودی عرب سے، کچھ یو اے ای سے اور کچھ ایک اور جگہ سے پیسے آ رہے ہیں، اور دس از ناٹ 1.2 بلین کی جو وہ فائنینسنگ تھی ڈیفرڈ آئل پیمنٹ کی، وہ اس کے علاوہ ہی آ رہے ہیں۔ بٹ اس کے علاوہ $3 بلین کی سافٹ کمٹمنٹ اگلے 2 سال کی چاہیے، اور رول اوور تو چاہیے، وہ تو ازیومڈ ہے چاہیے۔ اور میں بتاؤں تھوڑا آئی ایم ایف بھی شاک میں آیا کہ یعنی رول اوور اتنے آرام سے کیوں نہیں ہو رہے۔ سوال یہ بنتا ہے کہ یہ ہمارے ملک جو دوست ملک ہیں، جو بھی ہمارے دوست ملک ہیں، جو پولیٹیکل ریلیشن شپ ہے، ایک سعودی عرب ہے اور دوسری طرف آپ کا چائنا ہے، یہ 2 مین ملک ہیں، کو یو اے ای کو، باقیوں کو سعودی عرب چلاتا ہے، تو ان دونوں کے ساتھ تعلقات ہمارے جس طرح کے ہوتے ہیں وہ چیزیں چلتی ہیں۔ اب یہ چائنا اور یو ایس بالکل ایک 180 ڈگری پہ اور آئی ایم ایف کام کرتے ہیں، اور سعودی عرب یہ بھی ابھی اب اتنا یو ایس کا نہیں سنتا، وہ اس کی اپنی ایک تھنکنگ بھی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ بات انہوں نے پاکستان پہ ایک طے کرتی ہوئی ہے کہ یار اور پاکستان، ایجپٹ اور دوسرے ملکوں میں کہ بھئی ہم نے فری میں پیسہ نہیں دینا، ہم نے پیسہ دینا ہے تو کچھ خریدنا ہے، کیا خریدنا ہے، کیا برتنا ہے۔ اب جیسے سعودی عرب میں آپ کو بتاتا ہوں، سعودی عرب کہتا ہے کہ جی مجھے 15% کچھ اسٹیک کی بات ہو رہی ہے، اس کے اندر اس پہ بات ہو رہی ہے ریکوٹیک کے اندر، وہ آپ کی فیڈرل گورنمنٹ کی کمپنیز ہیں جو پی پی ایل او جی ڈی سی وغیرہ، ان سے اٹھا کے آپ نے بیچنا ہے۔ اب وہ اس کی جو پرائسنگ پہ نیگوسیشن ہو رہی ہے، جو ٹرمز پہ نیگوسیشن ہو رہی ہے، اس کو انفلوئنس کر رہا ہے یہ گراس فائنینسنگ نیڈ پلس دوز رول اوورز۔ تو وہ جو آتا ہے نا کہ آپ وہ ایک اس کی مثال ہے نا، when you're a drug addict، تو آپ کے پاس جب پیسے نہیں ہوتے اور آپ کو چاہیے ہوتی ہے اپنی ڈرگ، تو جو ہے نا گھر کی چیزیں جو ہے سستے دام بیچتے ہیں۔ That's what happening exactly، کہ بھئی ہمیں ایک ملک کے ایک سسٹم کو، ایک ہم نے جو اس کو لے کے چل رہے ہیں، وہ اسی دقیانوسی فیلڈ اکنامک سسٹم کو اب اس کو ڈریگ کرنے کے لیے ملک کی چیزوں کو سستے دام بیچ رہے ہیں۔ آپ یہ مجھے میں آپ کو ایک طریقے سے بات بتاتا ہوں کہ آج گلوبل اگر حالات دیکھیں تو US ڈالر کل کو کسی وقت بھی اگلے کچھ سالوں میں پھٹ سکتا ہے، جو مانیٹری ایزنگ ہو چکی ہے پچھلے 4-50 سالوں میں، اور گولڈ از بیکمنگ گولڈ ایز ویل۔ پیٹرو ڈالر کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، اس کے بعد اور گولڈ کی جو امپورٹنس ہے وہ آئے گی، اور کاپر کی امپورٹنس ہے کہ کوئی بھی کموڈٹی ہے دیٹ ول بیکم پریشیس اوور US ڈالر۔ اور ہم اس US ڈالر کے اندر بھی آج کے دن نیگوشیٹڈ پرائس کر کے اپنے ایسٹ جو آپ کے گولڈ کے اور کاپر کے اور دوسری کموڈٹیز کے ہیں، ان کے ہم آگے کی چیزیں بیچ رہے ہیں۔ وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ان دیٹ، بٹ وہ بیگر کانٹ بی چوزرز، دیٹس اے پرابلم۔ چائنا کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہے، وہاں پہ آئی گلے میں ہمارے پھنسی ہوئی ہے، وی آل نو دیٹ۔ بالکل ٹھیک۔ شہباز صاحب، آپ نے علی صاحب کی بھی بات سنی کہ یہ اس وقت
कोशिशें ये भी हुकूमत कर रही है जल्दी में कि कुछ बेच लें। रेकोडेक की ये सेल का हम काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं सर, क्या आपके पास भी कोई इतलात हैं कि दिस माइट बी जिसको इसको जल्दी से नेगोशिएट करके सऊदी अरेबिया से शायद कोई फंड्स अरेंज हो जाएं इस IMF प्रोग्राम के लिए? देखिए, रेकोडेक का जहाँ तक सवाल है, इसके ऊपर मैंने भी चंद दिन पहले एक स्टोरी की है कि सऊदी अरेबिया की तरफ से एक फर्म ऑफर ऑलरेडी आ चुकी है 15% शेयर्स खरीदने की। अब उसमें सिर्फ सवाल ये है कि क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो जो डील है सऊदी अरेबिया वाली वो अभी उसको फाइनलाइज कर दे रेकोडेक वाली, या फिर उसका वेट करे दिसंबर तक जब उसकी एक स्टडी कंप्लीट होनी है, और जब वो स्टडी कंप्लीट होगी तो तब उसकी एक्चुअल प्राइसिंग जो है वो पता चलेगी। लेकिन जो ओवरऑल सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है कि जो पाकिस्तान और IMF के इस वक्त मामलात हैं, और IMF के इस बात पे इसरार कि जो रोल ओवर्स हैं तमाम तीनों ममालिक वो अपफ्रंट करें और फौरी कमिटमेंट्स दें, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए एक बड़ी ही एक टाइट कॉर्नर में चली गई है, जहाँ पे अगर वो दिसंबर तक वेट करती है तो IMF की डील जो है वो डिले होती है, और अगर वो अभी वो प्राइस जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है सऊदी अरेबिया की, तो वो इतनी अच्छी प्राइस नहीं है, वो एक एवरेज प्राइस आप उसको कह सकते हैं। तो यही वजह है कि जो अभी सिदर भी बात कर रहे थे कि अल्लाह के पास जहाँ पे ये एक फ्रेंडली हम कहते थे नेशंस और हमारा बड़ा इनके साथ एक मामलात है। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन में फ्रेंडली कुछ नहीं होता, तमाम जो ममालिक हैं उनका ये राइट होता है कि वो अपने जो बेस्ट उनके नेशनल इंटरेस्ट हैं, जो उनके नेशनल इंटरेस्ट हैं, बेस्ट हमारे वाले नेशनल वेस्टर्न नेशनल इंटरेस्ट नहीं, उसके अंदर रह के वो अपनी जो चीजें वो फाइनलाइज करें। यही वजह का आप देख रहे हैं ना, चाइना की तरफ से उस तरीके से हमें रिस्पॉन्स इस दफा मिला, मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से भी उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं मिला, और सऊदी अरेबिया वाला जो रेकोडेक वाला मामला सामने आया। अब अगर आप सऊदी अरेबिया का नेशनल इंटरेस्ट देखें सऊदी अरेबियन पर्सपेक्टिव में, तो उनके लिए तो ये बेस्ट टाइम है ना रेकोडेक नेगोशिएट करने का और फाइनलाइज करने का, कि एक मुल्क को उनकी जरूरत है फाइनेंशियल सपोर्ट की, तो उसको वो पार्टनर कर रहे हैं, उसके साथ ट्रेड ऑफ कर रहे हैं उसकी प्राइसिंग के साथ रेकोडेक की। और अगर आप पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में देखें तो हम एक बिल्कुल एक दूसरी पोजीशन पे पहुंचे हुए हैं। तो मसला यहाँ पे सिर्फ ये है कि हम एक चले गए स्टेट ऑफ डिनाइल के अंदर। वो ये रखी है और कि पंजाब हुकूमत कौन होती है 2 महीनों के बिजली बिल रिलीफ देने के लिए। वो शेर अफजल मरवत कहते हैं ना, प्रोग्राम तो बढ़ गया, मतलब अब IMF के होते हुए हर रिलीफ प्रोग्राम बढ़ी जाएगा, लग ऐसे रहा है, क्योंकि हम उस सतह पर पहुंच चुके हैं जहां हम IMF अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि IMF नाराज़ हो। IMF ने वार्निंग दी है, खफगी का इजहार किया है, नाराज़गी का इजहार किया है कि हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने क्यों बिजली के बिलों पर रिलीफ दिया 45 अरब का। एक तरफ IMF ने वो नाराज़गी का इजहार किया और दूसरी तरफ अमली तौर पर भी नाराज़गी का इजहार किया, और वो ये किया है कि हमारा IMF से मुआहदा हुआ था, स्टाफ लेवल मुआहदा 12 जुलाई को, और अभी तक IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने उस स्टाफ लेवल मुआहदे को अपने एजेंडे में शामिल नहीं किया। मतलब 6 से 8 अरब डॉलर जो हमें किस्तों में मिलना है, अभी तक उसका कोई अता पता नहीं। IMF ने सितंबर में 2 इजलास रखे हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड के, IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 2 इजलास, 9 और 13 सितंबर के इजलासों का शेड्यूल जारी हो गया है। 9 सितंबर के इजलास में भूटान का केस है, 13 सितंबर के इजलास में नॉर्वे का केस है। अब इसके बाद अगले इजलास में पाकिस्तान का नाम आता है या नहीं आता, ये एक अलग बात है। हर गुजरते दिन के साथ हमें IMF से मज़ीद शिद्दत आती जा रही है कि कर्ज़ा मिले ताकि बाकी कमर्शियल इदारे भी कर्ज़ा दें। और हालत ये है कि तीनों एयरपोर्ट्स हमने ठेके पे देने का ऐलान कर चुके हैं, हुकूमत उसका इश्तिहार छाप चुकी है, कमर्शियल बैंकों से हुकूमत कर्ज़ा ले रही है, और इसके अलावा दोस्त ममालिक जो हैं वो इतना ही कर रहे हैं कि जो हमारा इस साल हमने उनका कर्ज़ा वापस करना था वो अगले साल हम उनका कर्ज़ा वापस करेंगे। यानी तो दोस्तों, पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होने वाली हैं, क्योंकि पाकिस्तान को $12 बिलियन का इंतजाम करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान एक के बाद एक कड़ी शर्तों का IMF की सामना कर रहा है, उससे पाकिस्तान पूरी तरीक़ा से डगमगा चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान को हर हालत में IMF से बड़ी तादाद में पैसे की ज़रूरत है, और पाकिस्तान को यदि IMF पैसा नहीं देता है तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। इसके लिए पाकिस्तान IMF की हर एक शर्त पूरा करने को तैयार है। इसके लिए पाकिस्तान को अपने दोस्त मुल्कों से $12 बिलियन का
इंतजाम करना होगा, उसके बाद ही पाकिस्तान को पैसा मिल सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान को पैसा मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के हालात काफ़ी ज़्यादा बिगड़ रहे हैं और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने की पूरी तरीक़ा से कगार पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान को यदि डिफ़ॉल्ट से बचना है तो IMF की हर एक शर्त और हर एक डिमांड को मानना ही पड़ेगा। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चाहें अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।